शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नो दिभिः स्वेदसाधनम्। शांति शांति। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्री शिक्षावल्लिः। ॐ वेदमनुजाचार्योऽन्ते वासिनमनुषास्ते सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सेः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। एके चास्मच्छ्रेयागंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं प्रिया देयं देयं संविदा देयम् अथ
यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा स्यात् एतत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः यथाभ्याख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावेत् तद्वत्तारमावेत् वत्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಸಾರ ಶಿವ ಸ್ತವದಿಂದ ಪುಟ 101 ಜ್ಯೋತಿ. ನಿನ್ನೆನೂ ಅನೇಕ ಸ್ತವಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ. ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ತುಮಕೂರು ಶಂಕರ ಮಠಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಮಂಗಳವಾರ, ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಭಾನುವಾರ. ಪರಾತ್ಮಾನಮೇಕಂ ಜಗದ್ಬೀಜಮಾದ್ಯಂ ಪರಾತ್ಮಾನಮೇಕಂ ಜಗದ್ಬೀಜಮಾದ್ಯಂ ಪರಾತ್ಮಾನಮೇಕಂ ಜಗದ್ಬೀಜಮಾದ್ಯಂ ನಿರೀಹಂ ನಿರಾಕಾರ ಓಂಕಾರ ವೇದ್ಯಂ ನಿರೀಹಂ ನಿರಾಕಾರ ಓಂಕಾರ ವೇದ್ಯಂ ಯತೋ ಜಾಯತೆ ಪಾಯತೆ ತೇನ ವಿಶ್ವಂ ಯತೋ ಜಾಯತೆ ಪಾಲ್ಯತೆ ತೇನ ವಿಶ್ವಂ ತಮೀಶಂ ಭಜೆ ಲೀಯತೆ
यत्र विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् अजं शाश्वतं कारणं कारणानाम् अजं शाश्वतं कारणं कारणानाम् इदं केवलं भासकं भासकानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्या नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्या नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्या नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्या नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञानगम्या कीर्तन संग्रह श्रुति ज्ञानगम्ये श्रुति नामगम्ये सुवेदागमज्ञा श्रुते नामगम्ये सुवेदागमज्ञा श्रुते ಹೇಳಿ ವೇದಾಗಮಜ್ಞಾ महिम्नो न जानन्ति पातुं तवाम महिम्नो न जानन्ति पारं तवाम स्तुतिं कर्तुमिच्छामि ते त्वं भवानि स्तुतिं कर्तुमिच्छामि ते त्वं भवानि क्षमस्वेद मात्र प्रमुद किलाहं क्षमस्वेद मात्र प्रमुद किलाहं गुरुस्त्वं शिवस्त्वं च शक्तिस्त्वमेव गुरुस्त्वं शिवस्त्वं च शक्तिस्त्वमेव त्वमेवासि माता पिता च त्वमेव त्वमेवासि माता पिता च त्वमेव गुरुस्त्वं शिवस्त्वं च शक्तिस्त्वमेव गुरुस्त्वं
सुकारुण्यमूर्ते शरण्ये वरेण्ये सुकारुण्यमूर्ते हिरण्योदराद्वैरङ्गं सुपुण्ये हिरण्योदराद्वैरङ्गं सुपुण्ये शरण्येव ಹೇಳಿ सुकारुण्यमूर्ते वरेण्ये सुकारुण्यमूर्ते हिरण्योदराद्वैरङ्गं सुपुण्ये हिरण्योदराद्वैरङ्गं सुपुण्ये भवारण्य भीते च मां पाहि भद्रे भवारण्य भीते च मां पाहि भद्रे नमस्ते 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 भवानी 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 नमस्ते भवानी नमस्ते भवानी। ಈ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹಾಡೋಲ್ಲ, ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ರದ್ದು ಆ ಪರಂಪರೆಯೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುರು ಅಷ್ಟಕ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಗುರು ಅಷ್ಟಕ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ದವು. ಕಾಲಭೈರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ದವು. ಬಚಗೋಯಿಂದ ಅದು 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 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇ ಯಾವುದಾದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೇಳಾಯಿತು ನೆನ್ನೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರನೂ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಶನಿವಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ, ನಿಧಾನ ಹೇಳೋಣ. ಶಾರದಾ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರ ದೀಪಜ್ವಾಲಾ. ಓ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಸಾನಿ ಸರಿ ಸಾನಿ ಸಾನಿ ಸರಿ ಸಾನಿ ಸರಿ ಸಾ
ಪ್ರಸಾದವಲಂಬ ಪುಣ್ಯಾವಲಂಬ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ. ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ತೆಗೆದುಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು. ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಯಾ? ಕೊಡಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ನಂದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಲೇಬಾರ್ದು, ಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾಗ. ಶುರು ಮಾಡ್ಲಾ? ಸುವಕ್ಷೋ ಕುಂಭಾಂ ಸುಧಾ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಾಂ ಪ್ರಸಾದವಲಂಬಾಂ ಪ್ರಪುಣ್ಯಾವಲಂಬಾಂ ಸದಾ ಸೇವ
अजस्रं मदङ्गा भजे शारदाम्बा अजस्रं मदङ्गा भजे शारदाम्बा अजस्रं मदङ्गा ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಭವಾಂಭೋಜನೇತ್ರಾಜ ಸಂಪೂರ್ಯಮಾನಾ ಲಸನ್ಮಂದಹಾಸ ಪ್ರಭಾವತ್ರ ಚಿಹ್ನ ಚಲ ಚಂಚಲಾಚಾರು ತಾಟಂಕ ಕರ್ಣ ಭಜೆ ಶಾರದಾಂಬಾ ಅಜಸ್ರಂ ಮದङ्ಗಾ ಭಜೆ ಶಾರದಾಂಬಾ ಅಜಸ್ರಂ ಮದङ्ಗಾ ಭಜೆ ಶಾರದಾಂಬಾ ಅಜಸ್ರಂ ಮದङ्ಗಾ ಭಜೆ ಶಾರದಾಂಬಾ ಅಜಸ್ರಂ ಮದङ्ಗಾ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ತುಮಕೂರಿನ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪವಿತ್ರೀಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದ್ರೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾವ ಥರ ನಾವಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಾಲದು. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ರೂ ಸಾಲದು. ಕೋನಾರ್ಕ್ನ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಂದು, ಅದು ನೆಲದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಪಕ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ದೇವರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋನಾರ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಶಿಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಅದನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವರ ಶಿಪ್ಗಳು ಮುಂದೆನೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿತ್ತಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನಾವೆಂಥ ದಡ್ರು. ಆ ಫಾರಿನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದಬಾರದ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವನು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು US ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು 4 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಆ 4 ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಅಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಕೋನಾರ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದವರು ಗೊತ್ತದು. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡೋ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಂಥದ್ದು ಆ ಶಿಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯದೇವನ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅವನ ಕಿರಣಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಸುಭದ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರಕ ನಕ್ಷತ್ರವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು, ಯಾವ ಯುವಕರು ಎಷ್ಟು ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜಂಪಿಂಗ್ ಹೋಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇರೋವರೆಗೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇದ್ದು ತುಳಸಿಗೆ 2 ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೋ ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಆಯಿತು, ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬಲ್ಲೆವು. ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಡ್ತೀರೋ ಆಟಾಡಿ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವರು. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ, ಭಗವತಿಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿ ಶಾರದಾಂಬೆ, ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಭವಾನಿ, ಶಿವಾನಿ, ದಯಾನಿ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಏನು ಅದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ ಮಮ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಟಿರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥವಾಗದಿರೋ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಟಿನ್ನಿ, ಪನ್ನಿ, ಜನ್ನಿ, ಪೊನ್ನಿ, ಕನ್ನಿ ಅಂತ, ಕುನ್ನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ, ಅದು ತ್ರಯಂಬಕ, ಅದ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ. ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ, ಆ ಈಶ್ವರನ 12 ದ್ವಾದಶ ಲಿಂಗವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಎಷ್ಟೋ ಹೆಂಗಸರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನನಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಜಯಂತಿಗಳು ಬಂದರೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಸರಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದು ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಶ್ರಮ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾವು ಮನಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಮನಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಇಡೀ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಆ ದೀವಿಗೆಯನ್ನು, ಆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು, ಆ ಪವಿತ್ರ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ಯಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಲು ನೋವ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲರಿ ನಿಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ದೇ, ಅದ್ರ ಕಾಲು ನೋವ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಲಡಿ ಎಲ್ಲಿ? ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಜಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮದು ರಾಕೆಟು, ನಿಮ್ಮದು ಬೋಯಿಂಗು, ನಿಮ್ಮದು ಗೋಯಿಂಗು, ಏನೇನು ಹೆಸರುಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ತಾಯಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಯಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ತಾಯಿಗೆ. ಅಮ್ಮ, ಎಂಥ ಒಂದು ಭಾರತ ಅದು. ತಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ, ಆರ್ಯಾಂಬೆಗೆ. ಶಿವಗುರು ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಯಾಂಬೆ ಹೋಗಿ ನದಿನಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂದು ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾದಿ ಅವ್ರ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಒಂದು ದಿವಸ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬಿಂದಿಗೆಯಿಂದ ನೀರು ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು, ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ತರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಮೆಟಲ್ದು ಬಿಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಶಂಕರನಿಗೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿನ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ. ಶಂಕರ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಾಳೆ, ಶಂಕರ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀರು ತಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾಳೆ. ಬಿಸಿಲು, ಅಮ್ಮನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಂದು, ಅಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿರು ಅಂತೇಳಿ. ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ಪುಟ್ಟ ಶಂಕರ, ದೊಡ್ಡ ಶಂಕರ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶಂಕರ, ಸ್ಮಾಲ್ ಶಂಕರ. ಶಂಕರಸ್ಯ ಶಂಕರನೇ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಅವತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ತಾಯಿಗೇನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ನದಿ ಇವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಆ ಹೊಸಲಿಗೆ ತಟ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು, ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ತಾಯಿಗೆ ನೋಡಿ. ಗರುಡ ಮಾಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಈಗಿನ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೋ ಅದರ 1000ದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಆ ತಾಯಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶಂಕರನ್ನ ಮುದ್ದಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂಥ ಮಗು ನೀನು, ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಗ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಂತ ಶಿವನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆ ಶಿವಗುರು. ಶಿವ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಬದುಕೋರು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಬೇಕಾ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಬೇಕಾ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಈಗದಲ್ಲ, 2024 ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅವನೇನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನ ಜಗದೊಡೆಯ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಆದರೂ ಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಜ್ವಲಿತಂ ಶ್ರೇಯ ನತು ಧೂಮಾಯಿತಂ ಚಿರಃ. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ. ಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಜ್ವಲಿತಂ ಶ್ರೇಯ. ಕರ್ಪೂರ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪಾದಾರವಿಂದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಭಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಖಕಮಲಗಳವರೆಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಅದು ನೊಂದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಕರವಾದ ಜೀವನ. ಪೂರ್ತಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆರಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಏನಿದೆ ಅಮೃತ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದವ್ರು, ವಿಷ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದವ್ರು. ನಿಮಗೆ ಅಮೃತ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರ. ಕೂತಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ಕೇಳಿ, ಕೆಲಸ ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸುತ್ತಾರದು. ನೋಡಿ ನೀವೇ, ನಾನು ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲೋ ಜಗಳ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಂ, ನೀವು ನನ್ನ ಫೋನ್ಗಳು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲ ರೀ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮಠಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ರೂಢಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿರು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಯಾಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಮನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲ ರೀ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓದಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಓದೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ A to Z ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಏನದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ, ಮನೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಪೇಪರ್ ಈಗ ತಾನೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೆ ಅಂತ 10:30 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾ 10:30 ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜನ. ಎಲ್ಲೋ
ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಎಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಟೀಮ್ನವರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಫೋನ್ ಸುಯ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ನೀನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನೋಡು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಹಿರಿಯರು ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಆದರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತಿದ್ವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ದಾಳಿಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಧರ್ಮ? ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡು ದೇವ್ರದ್ದು. ಇವನು ಆರ್ಟಿಟೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಕಲರ್ದು ಆ ಕಲರ್ ಸರ್ ಇದೇನು ಹಳೇದು ಗಣೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದೇನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಫೋಟೋ ತಂದಿಟ್ಬಿಡೋದು, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕಾಣಬೇಕು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕಾಣಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ. ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅದು ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತ ಆ ಫೋಟೋ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇನೋ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ವಂತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗೋಡೆಗೆ ಆ ಫೋಟೋಗೆ. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತೆಗೆದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅಟೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬದ್ದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪಕ್ಕದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ. ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೀವುಗಳು ತಾಯಿ, ನೀವುಗಳು ಅಣ್ಣಂದ್ರ, ತಂದೆಯರ, ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೇನು ಗ್ಲಾನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ. ಅದು ಯಾವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಯಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗಾದರೆ? ಏನೆಲ್ಲೋ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚುರುಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು ಮುದುಕರು, ಪಾಪ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಏನು ಕೇಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನೋಡಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ, ಬಾ ದೊರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ಏನಯ್ಯ ದೊರೆ? ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 50 ಎಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಸುರುಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ 80,000ದಿಂದ 1,00,000ಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬೂಸ ಹಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಟೈಮ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ 80,000 ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಅಂಥದ್ದು 50 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುರುಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ತಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ತಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಊರು ಶಂಕರಗಲ್ಲು, ಕನ್ಮೇಡಿಯಿಂದ ಆಚೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಹುಡುಕೊಂಡವನು ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಡಕ್ಷರದ ಹತ್ರ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೋಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳ ದಿಣ್ಣೆ ಗಾಡುಗಳು, ಹುಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಇದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಜಪಾನಂದ್ರಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕ ಕೇಳೋರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೋ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನೀನು ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಈ ಸಂಶಯ ಇದೆಲ್ಲ, ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ.
ಸೊ ಅದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಶಂಕರಗಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನೊಂದು ಹೇಳ್ದ, ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ವಾಪಸ್ ಅವನು ಬರುವಾಗ 5 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಲೆ. ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇವನು ಎಳಿತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾ 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಈಗ ಹೇಳೋದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಬರೀ ಕಿಟಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಕತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿ ಹಗಲೊತ್ತು ಬರೋಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಭಯಂಕರ 40, 41, 42 ಇದೆ ಈಗ. ಮೊದಲೇ ಅವುಗಳು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ 4-5 ಕರು ಇಲ್ಲ. 4 ಕರು, 1 ಕರು, 5 ಕರು, 4 ಕರು ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು 4 ಕರು ಅಂದರೆ, ಕಾಡು ನಾಯಿಗಳು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ 4 ಕರುಗಳನ್ನ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರುನ ಕಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಗೋಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿನ? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಜೀವದ ಸಂಬಂಧ? ನಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಎ ಸಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಎ ಸಿ 22 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ 21 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆಸಿ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಎ ಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜನ ಇರುವಾಗ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಎದ್ದೆದ್ದು ವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಂ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡ್ತಲ್ಲ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಆ 1 ಕರು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೀರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಕ್ತನ ಕಾಡು ನಾಯಿಗಳು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದೇನು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಕೆನ್ಯಾದಲ್ಲೋ, ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲೋ, ಜಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆದಿರೋ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡು ಮಗು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ ಅಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಂತಹ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠರು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದರ್ಶನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ತಿದ್ದುಂಟು. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಿಳಿ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಇವರು ರೆಡ್ ಕಾರ್ ತಂದ್ರು ಅಂತ, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಅಳ್ತಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವಳು ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಹೆಂಗಸು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಕಾಲು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ದೂರ ಇರೋದೆ, ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಹಸ್ರ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಿರೋ ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಈ ಹುಲ್ಲು ನೋಡಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದಾರೋ ಎಮ್ಮೆಗಳೂ ಈಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲು ಹತ್ರ ಓಡ್ತಿವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು. ಕಾಡಲ್ಲಿ, ಆ ಮೇಡಲ್ಲಿ ಅವು ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ನಿಮಗೆ. ನೇಕೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಸಾಫೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್. I can't bear somebody says I am like this, I need help ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಳೆ ಬರೋವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ, 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು 1000 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಕೊಡಲಿ. ಹೇಳಿ, ಅಪ್ಪ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪಿಗಿರು, ದೇವರು ನಿನಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ನಾವು ಭಜನೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾವು ಪೂಜೆ, ನಾವು ಹೋಮ, ನಾವು ಯಾಗ, ನಾವು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಉತ್ಸವ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? ನಮಗಿದಾಗಬೇಕು, ನಮಗಿದಾಗಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಈ ನೊಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಾ? ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಾಡು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರೋದು ಶಿವನ ಹಾಡು. ಇದನ್ನು ಹಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುಟ 10 ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ.
ಜಯ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತೀಪತೆ ಮೃಡ ಶಂಭೋ ಶಶಿ ಖಂಡ ಮಂಡನ ಮೃಡ ಶಂಭೋ ಶಶಿ ಖಂಡ ಮಂಡನ ಮದನಾಂತಕ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಮದನಾಂತಕ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಪ್ರಿಯ ಕೈಲಾಸ ದಯಾ ಸುಧಾಮೃತೆ ಪ್ರಿಯ ಕೈಲಾಸ ದಯಾ ಸುಧಾಮೃತೆ ಜಯ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತೀಪತೆ ಜಯ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತೀಪತೆ ದೃಢ ಶಂಭೋ ಶಶಿ ಖಂಡ ಮಂಡನ ದೃಢ ಶಂಭೋ ಶಶಿ ಖಂಡ ಮಂಡನ ಮದನಾಂತಕ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಮದನಾಂತಕ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಪ್ರಿಯ ಕೈಲಾಸ ದಯಾ ಸುಧಾಮೃತೆ ಪ್ರಿಯ ಕೈಲಾಸ ದಯಾ ಸುಧಾಮೃತೆ ಸದುಪಾಯಕ ಸ್ವ ಪಂಡಿತೋ ಸದುಪಾಯಕ ಸ್ವ ಪಂಡಿತೋ ಹೃದಯೇ ದುಃಖ ಶರೇಣ ಖಂಡಿತ ಹೃದಯೇ ದುಃಖ ಶರೇಣ ಖಂಡಿತ ಶಶಿಖಂಡ ಶಿಖಂಡ ಮಂಡನ ಶಶಿಖಂಡ ಶಿಖಂಡ ಮಂಡನಂ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ನಮೇಶ್ವರಂ ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಶರಣ್ಯಮೀಶ್ವರಂ ತದೃಶಂ ವಿದಧಾಮಿ ಕಿಂಕರೋ ತ್ವದೃಶಂ ವಿದಧಾಮಿ ಕಿಂಕರೋ ತ್ವನುತಿಷ್ಠಾಮಿ ಭಯಾಕುಲಃ ತ್ವನುತಿಷ್ಠಾಮಿ ಭಯಾಕುಲಃ ತ್ವನುತಿಷ್ಠತಿ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ತ್ವನುತಿಷ್ಠಸಿ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಮಯಿ ಶಂಭೋ ಶರಣಾಗತೋಸ್ತಿತೆ ಆಯಿ ಶಂಭೋ ಶರಣಾಗತೋಸ್ತಿತೆ ಶಿವ ಸರ್ವಗ ಸರ್ವ ಸರ್ವದ ಶಿವ ಸರ್ವಗ ಸರ್ವ ಸರ್ವದ ಪ್ರಣತೋ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಣತೋ ದೇವದಯಾ ಕುರು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ ಈಶ್ವರ ನಾಥ ದಿಕ್ಪತೆ ನಮ ಈಶ್ವರ ನಾಥ ದಿಕ್ಪತೆ ಪುನರೇವೇಶ ನಮೋ ನಮೋ ತುತೆ ಪುನರೇವೇಶ ನಮೋ ನಮೋ ತುತೆ ಶರಣಂ ತರುಣೇಂದು ಶೇಖರ ಶರಣಂ ತರುಣೇಂದು ಶೇಖರ ಶರಣಂ ಮೇ ಗಿರಿರಾಜ ಕನ್ಯಕ ಶರಣಂ ಮೇ ಗಿರಿರಾಜ ಕನ್ಯಕ ಶರಣಂ ಪುನರೇವ ತಾಉಭೌ ಶರಣಂ ಪುನರೇವ ತಾಉಭೌ ಶರಣಂ ನಾನ್ಯದೋ ವೈಪಿ ದೈವತಂ ಶರಣಂ ನಾನ್ಯದೋ ವೈಪಿ ದೈವತಂ ಶರಣಂ ನಾನ್ಯದೋ ವೈಪಿ ದೈವತಂ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ,
ಅದೇನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ್ತಲ ಪೂಜೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಸ್ತಲೇ ಇಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಎಡುತ್ತೀರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಡುತ್ತೀರ ನೀವು? ಅದೊಂದಿದ್ದರೆ ಕಾಲು ಮೆತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರೆಲ್ಲ 80 ವರ್ಷ 90 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿನೂ ಒಂದು ಸರಿನೂ ನನಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಡೋದ್ರು ಅಂತ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾವುಗಳೇ ಹುಡುಗರು ದವಾಖಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಜ್ಜಿರು ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಲಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವನ ಅಂತ ಧಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಮನೇಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಡು ಬಿದ್ದರು ಹೊಸ್ಲನ್ನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ್ಲು ದಾಟಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು. ನಾನಂತೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಓಡೋಗ್ದೆ. ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಹೊಸಲು ದಾಟೋರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ನೋಡೋ ಅವ್ರು ಹೊಸ ದಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳೋರು. ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ದಾಟೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ನಂದು ಇದು ಸಹನೆ ಮೀರಿ ಹೋಯ್ತು ಈ ಹೊಸಲು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವು ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಚೂರು ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೆತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೂಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ತವಾಗ. ಅವು ಆ ಕಡೆ ಉರುಳು ಬಿತ್ತು ಹೊಸಲಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ದು. ನಮಗೆ ಪಾಯಸ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅದಿರಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಜೀವನಗಳಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತೊಟ್ಲು ತೂಗೋದು, ಅದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೊಟ್ಲೆ. ಈಗೊಂದು ದೊಡ್ಡವರಿಬ್ಬರು ಮಲ್ಕೋಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೊಟ್ಲೆ. ಮೊದಲು ಮಲಗಿಸೋರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೂಗೋ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಎದ್ದೆದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಪಿಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತು ಕಣ್ಣದು. ಎಷ್ಟಂತ ತೂಗ್ತಿರು, ಕೈ ನೋವು ಬರಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ, ಮಲಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಗುತ್ತವೆ ಬೇರೆ. ಆ ತೊಟ್ಲು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅವು ಉರುಳ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗ್ಸೋಕ್ಕೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅದು ಮಲಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ. ಕಣ್ಣೇ ಬಿಡಬೇಡ ಎಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ? ಮಲಗಿದ್ದೆ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋರು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಒತ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನವರು ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೋ ನಾವು. ಈಗ ತೊಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಲಗೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ತೂಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಿಷಿನ್ನು. ಪಾಪ ಯಾರೋ ತೊಟ್ಲದೊಂದು ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತೊಟ್ಲಿಗೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೆತ್ತಗೆ ತೂಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಸಂತೋಷನೋ ಮಗುಗೆ ತೊಟ್ಲ ತೂಗದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಾವು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾವು ಪರಿಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ದಾರ ಮನೇಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದು? ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ತಗೋಬೇಡಿ. ಆ ತಾಯಿಯ ಕೈ ಆ ಮಗುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಲಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ನಿದ್ದೆ ರೀ ಅದು? ಯಾವ ರೀ ನಿದ್ದೆ? ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಾಯಿ. ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯೇತ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಕುಮಾತ ನಾ ಭವತಿ. ಎಲ್ಲ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯದು. ಕೆಟ್ಟ ಮಗ ಹುಟ್ಟತಾನೇನಃ, ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊನೇ ಗಳಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೇಗೆ ರೀ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಂತೂ ಕಷ್ಟವೋ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಯಾರೂ ಸುಖವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತದವರೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವನಿಗೂ ತಾಯಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು. ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಮಗ, ಅವ್ರು ಸನ್ಯಾಸ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಗದ್ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಂಕರ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಇದು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಅಮ್ಮ ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಶಂಕರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಆಕೆಗೆ. ಅವಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಊರಿನವರು, ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರೂ ಅಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಕೇರಳದವರು, ಮೊದಲೇ ನಂಬೂದಿರಿಗಳು, ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳಿತು, ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆನೆ ಬಾಳೆಯ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಾಳೆಯ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಅಪರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಯಾರೂ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಸ್ವಜನಂ ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಯ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ನಿನಗೇನು ಬಂದಿದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಶ್ರೇಯಸ್ಸದು ನಿನಗೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಹೌ ಟು ಫಾಲೋ? ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು. ಅದೆಲ್ಲ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂತು. ಎಂಥ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು! ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೋಮಾದಿಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು, ಹೋಮ, ಯಾಗ, ಯಜ್ಞ, ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ, ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸಮರಸವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಂಬಂದರು. ಕಾಶಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಯಂಗು. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಂಗಿತ್ತು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರ. ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರನ ನೀವು ಸೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಂತ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೇರ ಹೋಗು, ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಬೆನ್ಸ್ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಅದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಬೆಂಟಿ ನಿಂತಿದೆಯೋ ಅದು ನೀವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರನ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಗಿಣಿಗಳು ವೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ಶಂಕರ ಅದು ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರನ ಮನೆ ಅಂತರು. ಉಭಯ ಭಾರತಿ, ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರನ ಶ್ರೀಮತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಅವಳು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಲಾಗಿ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಭಾರತಿಯಾಗಿ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾಳೆ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಪುಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಕುಡ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಳಗಡೆ ಅಗ್ನಿಯ ಇದಿರುವಾಗ ಬರ್ಕುಡ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಶನಾಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೀಗೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನದು, ಈಗ IPL ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೇನು ಏನಿಲ್ಲ, ಸೋತವನು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸೈಪಲ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಅಂಪೈರು? ವೆಂಕಟರಾಘವನ್ ಕರಿತೀರಾ, ಧೋನಿನ ಕರಿತೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀರಾ? ಉಭಯ ಭಾರತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಉಭಯ ಭಾರತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳು ಅವಳು. ಸರಸ್ವತಿಯ ಆ ರೂಪ ಅವಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಈ ವೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ವೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇದಾಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುರಾಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇದಾಂತ ಸಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ರದ್ದು ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಹಾರ ಒಣಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಮುಂದೆ ಶಂಕರ ಎಲ್ಲಿ, ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರ ಎಲ್ಲಿ? ಸೋತ್ ಹೋದಾಗ ಮಂಡನ ಮಿಶ್ರಗೆ ಅಪ್ಪ MOU ಆಗಿದೆ, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು, ಯಾರು ಸೋತರೋ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಪಲ್. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಡಿಸೈಪಲ್, ನಡಿ ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್. ಆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು. ಎಂಥ
ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ನೋಡಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯದ್ದು. ನಮಗೆ ಇದ್ಯಾವುದು ವಿಚಾರ ಪಾಪ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಳೇದೇನು ನೋಡೋದು ಶತಮಾನದ್ದು, ಹೊಸ ಕಥೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ, ಟಾಮು ಜೆರ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕುವಾಗ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪೇಪರ್ದು ಗುಂಡಿದ್ರೆ, ಪೇಪರ್ ಚೂರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಚಾನ ಬಾಗುಂಡಿದ್ದಮ್ಮ, ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಎಕ್ಕಡುಂಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಪೇಪರ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತು. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಒಂದು ಏನದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರದ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅಡಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿತು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಶಂಕರಾಸ್ ಸನ್ಯಾಸ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಾಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ನುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಷ್ಟೇ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಪಂಡಿತ ಹುಡುಗಂಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಡುಕ್ರಂಕರಣೆ ಡುಕ್ರಂಕರಣೆ ಅಂತ, ಡುಕ್ರಂಕರಣೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ದ. ಭಜ ಗೋವಿಂದ, ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ದುಃಖಕರಣೆ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ದುಃಖಕರಣೆ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ದುಃಖಕರಣೆ. ದಿನಯಾಮಿನ್ಯೋ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಶಿಶಿರವಸಂತ ಪುನರಾಯಾತ ಕಾಲ ಕ್ರೀಡತಿ ಗಚ್ಚತ್ಯಾಯೋ ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾವಾಯೋ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ದುಃಖಕರಣೆ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಿ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ಬಹುದುಃಖಾರೇ ಕೃಪಯಾ ಮಾರೇ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ದುಃಖಕರಣೆ. ಧ್ಯೇಯಂ ಗೀತಾ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಧ್ಯೇಯಂ ಶ್ರೀಪತ್ ರೂಪಮಜಸ್ರಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗೇ ಚೇತಂ ಧ್ಯೇಯಂ ದೀನಜನಾಯಕ ವೇತಂ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ದುಃಖಕರಣೆ. ತಾತೆ ಕಾಂತ ತತ್ತೆ ಪುತ್ರ ಸಂಸಾರೋ ಯಮತೀವ ವಿಚಿತ್ರ ತಸ್ಯ ತ್ವಂತ ಕುತ ಆಯಾತ ತತ್ವಂ ಚಿಂತಯ ಸನಿಹಾ ಭ್ರಾತ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ
संक्रांते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्करणे शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ भव समचित्त सर्वतत्त्वं वाञ्छति चिराद्यति विष्णुतं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज नमते संख्याते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्करणे त्वयि मयि चार्य त्रयिको विष्णु व्यर्थं मय्यसहिष्णु सर्वस्मिन् पश्यात्मानं सर्वतोऽभेदज्ञानं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संख्याते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्करणे त्वयि मयि परभर्ता संसारात् चिरागवमुक्ता इन्द्रियमानस नियमादेव रक्षसि जगदय सर्वदेवं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संक्रांते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संक्रांते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संक्रांते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संक्रांते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्करणे. ಕಳೆದ ವಾರ ಯಾವ ಫಲ ಬೇಕು ಎನಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಮಂಡೋದರಿ ರಾವಣನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಸ್ಫಟಿಕದ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ಕೇವಲ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ. ಅವನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಂಡೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಬೇಡ, ಅದು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಕೇಳು, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಜ್ರ ವೈಜ್ರ, ಅದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ತದನಂತರ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಳು ಎಂಥ ಭಕ್ತಳು ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ರಾಮನನ್ನು ಅವನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮನ ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತ ಆಗೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗೋದು, ದೇವರ ಭಕ್ತ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹನೆಯನ್ನು ನೀವು ಯಾರ ಜೀವನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಿಗೆ. ಸಹಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಡಿ. 3000 ಮಠದ ಮೂಲ ಗುರುಗಳ ಜೀವನ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೋಕಲ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಆ 3000 ಮಠದ ಆ ಯತೀಶ್ವರರು
ಒಂದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ ಅಂಥೇಳಿ ಕುದಿತ ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಕೆಂಡಗಳು, ಕೆಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಜ್ಜಲ ಕೆಂಡಗಳು ಅದನ್ನು ಸುರಿತಾರೋ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಂಬಿದ್ದವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 6,000 ಮಠದ ಆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರೋರಿಗೆ 3,000 ಮಠ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಬಂದಿದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನ ಅವನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಹನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ, ನಾನು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಂದೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೋಟಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು? ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು 120 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 180, 200ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ. ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎತ್ತಪ್ಪ. ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್, ಆಗ ಜೀವನ ಫಲಿಸುತ್ತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿಗುವಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಿದವನು ಒಬ್ಬನೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿರ್ತಾನೆ? ಯುಗಗಟ್ಟಲೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಭೀಮ ಸೌಗಂಧಿಕಾ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ತಗೊಂಬರ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ ದ್ರೌಪದಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಪಾಪ ಇರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಪುಷ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೌಗಂಧಿಕಾ ಪುಷ್ಪನ ತರಬೇಕಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಧಪ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಭೀಮ ಅಲ್ವಾ? ಭೀಮನೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮಧ್ಯೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಕೋಪ ಗೀಪ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಡ, ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಡ, ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ನೀನು. ಅದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಂತೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಧಪ್ ಅಂತ ಹಾಕಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಭೀಮ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಬೇಗನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಭೀಮಂಗೆ ಭೀಮ ಹೋಗಿ ಬಾಲ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೋ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ತಾರೆ, ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಇವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಇದು, ಎತ್ತ ನೀನು ಬಾಲನ, ನಾನು ರಸ್ತಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ರಾಮ ಮಂತ್ರ, ನೀನೇ ತಾನೇ ಬಾಲ ತಾನೆ ಎತ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ಎತ್ತ ನೀನು ಬಾಲ, ನೀನು ನಾನೇ ಹಾಕತ್ತಿರು. ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರೆ ತಾನೆ, ವಾಯುಪುತ್ರರೇ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಲ್ಲ ಪಾಪ, ವಯಸ್ಸು ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಆಯಿತು ಅಂತ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭೀಮಂಗೆ. ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಇಳಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದರ್ಪವೆಲ್ಲ. ಆಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆಂಜನೇಯ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದಾಗೋ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಗು, ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ವಾಯುಪುತ್ರನೇ ನೀನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಆ ರಥದ ಮೇಲಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅರ್ಜುನನ ಆ ರಥದ ಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಹನುಮಂತಂಗೆ ಇವಳು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬೇಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಆ ವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುಖಭೋಗಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿಯರು ಬಯಸಿದಾಗೆಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ
ಯಮ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಬೇಡ ನಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಮಗು, ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ನೀನು, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರೋ, ಆರಾಮಾಗಿರೋ, ನಿಂದೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ, ರಂಭೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ, ಊರ್ವಶಿ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದವರು. ಇಡೋ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದವರು ಬರ್ತಾರೆ. ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟ ನಚಿಕೇತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಚಿಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಚಿಕೇತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಮಧರ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತವೈವ ವಾಹ ತವ ನೃತ್ಯ ಗೀತೆ. ಯಮಧರ್ಮರಾಯ, ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ನಿನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ. ತವೈವ ವಾಹ ತವ ನೃತ್ಯ ಗೀತೆ. ನನಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಯಮಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಮಧರ್ಮರಾಯ, ಬಹುನಾಮೇಮಿ ಪ್ರಥಮಃ ಬಹುಮನಾಮೇಮಿ ಮಧ್ಯಮಃ. ಎಂಥ ಶಿಷ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಂತಹ ಗುರು, ಎಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯವಂತಹ ಇರುವಂತಹ ಗುರು, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂತ ಯಮಧರ್ಮರಾಯನು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಒಂದು ವರನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಅಪಿ ಸರ್ವಂ ಜೀವಿತಂ ಅಲ್ಪಮೇವ ತವೈವ ವಾಹ ತವ ನೃತ್ಯ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನವ್ರಿಗಲ್ಲ. ಈ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇನೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಯಾಕೋ ನಪ್ಪೋಯ್ತೀನಿ, ಏಮೋ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೋಡೋರಿಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ, ನನಗೆ ಕೊಡಾಗಿದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಜಶ್ರವಸ್ಸು ಅಂತ ಅವನ ತಂದೆ ಹೆಸರು. ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಆದಮೇಲೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಣಗೋಗಿದ್ದು ಬಡಕಲ್ ಹಸುಗಳು ಈಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಡಕ್ಷಿರ ಶಂಕರಗಲ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಹಸುಗಳು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇವನು ನಚಿಕೇತ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಹಟ್ಟೆ, ನಾನು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಹೇಳ, ನನಗೆ ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾನಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲೋ ಡಬ್ಬದಲ್ಲೋ. ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮನೇಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸದವಳು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪೋಮ ಏನು ಪಾತ ದಿಸ್ತಾ ಉಂಡವು ನಾಲ್ಕು ಒದ್ದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಬಿಡೋ, ಭಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಭಿಕ್ಷಕರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಣ ಅಂತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಸುಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಕೊಂಬಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ಅದರ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಗಂಟೆ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ಅದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಮಧೇನು ಥರ ಕಾಣಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಸುಮ್ಕತ್ಗ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವನು ಪಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಂತ, ಏನೋ ನನಗೆ ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಹೋಗಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಗೀತ್ರಿ ಅಪ್ಪ, ಬೈ ಟಾಟಾ, ನಾ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು, ಯಮಧರ್ಮರಾಯನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ 3 ದಿವಸ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ನಚಿಕೇತ. ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂತ, ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 3 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈ ಮಗು ಕೂತಿದೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಲಸೂರಿನಂತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಶಿಷ್ಟು, ದೃಢಿಷ್ಠ, ಬಲಿಷ್ಠ, ಆ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸು, ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಮುಖ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಮಧರ್ಮರಾಯನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇದು. ನೀನು ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ, ನೀ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ಯಾ, 3 ದಿವಸ ಕೂತಿದ್ಯಾ,
ನಿನಗೆ ನಾನು 3 ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ 3 ವರ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಇದೆ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 1 ವರ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಗುರ್ತಿಡಿಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಜ, ಅವನು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವನು ಯಾರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಅದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅದೃಷ್ಟ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲ, ಅವ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೊರಟೋದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಅದೇನು ಬಂದರೆ ಫೋನ್ಗಿನ್ ಬಂದರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ದಿವಸ ಗೇಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಲೇದು. ಏನಯ್ಯ ಇವನು ಹೋಗುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು, ಏನೇ ಕಳಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. వచ్చినారు చూడు ఎట్లా ఉండారు, పాదము చూಡು, ರಿವರ್ಸ್ ಉಂಡದ ನೆಟ್ಗೆ ಉಂಡದ, ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಹಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಗೊತ್ತು, ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ವಾಜಶ್ರವಸ. ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ನನ್ನ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಲಿ ಅಂತಾನೆ, ಗುರ್ತು ಹಿಡಿತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ವಿಚಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಧ್ರುವ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಚಿಕೇತ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆದರ್ಶವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶವಂತರು. ಎಂಥ ಬುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪರಮಭಕ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ತೆರನಾದ ದೃಢ ಮನೋಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದರು, ತಂದೆ ಮಗ ಜೊತೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಅವರು ಬೇರೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದು? ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಇವ್ನು ನನ್ನ ಮಗ. ಆಯ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು 3rd ಇಯರ್ ಇದು LLB ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಹೈಯರ್ LLBಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬೇಕು. ಯಾರವನು? LLB ಲಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಧ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೊಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಲೆಟ್ರು? ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದೆ. ಆ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇವನು ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮಗ, ಇವನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ರ್ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರು? ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಈ ಬಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಬಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಪತ್ರ ಕೊಡಲಿ? ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಂಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬೇಕಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 1 month ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಗಿವ್? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾ ಬರಿಬೇಕಂತ. ಅದು ಶ್ರದ್ಧಾದೆ, ವಿತ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು. he is going to become a barrister, advocate, and he is starting with lie. ಎತ್ಕತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ, ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 month, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಮೀಸ್, ಬಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್
ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಮೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಲಿ, ಹೇಳಿ ಇರೋದನ್ನು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೇಳಿದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಎನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಜೀವನ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಕ್ಷರಸ್ಯಧಾರ ನಿಶಿತಾ ದುರತ್ಯಯ ದುರ್ಗಂ ಪತಸ್ತತ್ ಕವಯೋ ವದಂತಿ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜೀವನ ಡಬಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಸೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕತ್ತರಿಸದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕತ್ತರಿಸದೆ, ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಗೆ. ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಮಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಂಜನೇಯ ರಾವಣೇಶ್ವರನ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಫಟಿಕದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರಧನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಬರುವಾಗ ರಾಣಿ ಮಂಡೋದರಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಲೋಭನೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗದೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಶ್ರೀರಾಮ ಕಲ್ಪತರು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಾ ಕುಳಿತು ಬೇಕಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಫಲವ ನಾ ಬಯಸೆ ಜಗದ ಕಹಿ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯುವೆ, ಯಾವ ಫಲ ಬೇಕು ಎನಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು. ಈ ಸುಂದರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ಸಮಾಧಿಸ್ಥರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪರಮಹಂಸರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪ್ರೇಮಾಶ್ರು ಸುರಿಯುತ್ತಾ ರಾಮ 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 ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನೆರೆದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಸ್ತರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಪರಮಾದ್ಭುತ ನುಡಿಗಳೇ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ನಿಜವಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆದೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಖ, ಭೋಗ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಿ ಕೇವಲ ರಾಮ 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 ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಝಲಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ, ರಸೀದಿ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಬದಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರೆಂಡರ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆದರೂ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಲಿ. ರಾಮನವಮಿ ಆಗಿದೆ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ರಾಮನಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಆ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾ